Namaskar everyone, my name is Diksha Katwal and I'll be moderating this session on legal framework of LGBTIQ rights in Nepal. So to begin with, Ellen Page said, this world would be a whole lot better if we would just made an effort to be less horrible to one another. Since it's not sane to say whether rainbows are black or white, it's not sane to be specific about sex or gender. Sex, gender, and gender identity. They may look similar, but they refer to different things. Sex is biologically indicated and associated with birth, whereas gender is a socially constructed terminology and used to identify a person as a male, female, or any other gender. The first three letters, LGB, tells about sexual orientation, where L stands for lesbian, which are female homosexual, G stands for gays, male homosexuals, B stands for bisexual. They are the people who are attracted to both male and female. T stands for transgender, which revolves around gender identity. It's based on the idea that sex and gender are different. Normally, people are born with the biological sex and then assigned with the attributes of a girl or boy. However, for some people, these binary attributes are not the same and have identified themselves differently from their sex. For some people, these two attributes are not sufficient, who neither identify themselves as male or female and establish their own identity. The exact term for this is non binary. Today, the term LGBTIQ is being widely referred and used to identify people who determine their own gender. Thus, in today's session, we've welcomed two distinguished figures who've contributed their time and effort to protect and recognize the rights of this group. And further, we shall discuss what they mean and how they are protected by the laws of Nepal. To say something about Smart Vakil, Smart Vakil is a digitalized legal platform that ensures to impact legal knowledge and information through various online forums operated by the team of Smart Vakil. We believe in flourishing and adapting to the changes as per the need of time. Thus, through various online platforms, by means of online discussions, online interactions, and dialogues, we update you and connect you to prominent experts of a particular field and the emerging lawyers. We at Smart Vakil have a separate section of frequently asked questions on our page that solely focuses on addressing the queries raised. These questions are answered by the lawyers of Smart Vakil to help legal concerns be easily understood and accessible to the layman. So with this, today we yet again we have come to another episode together with our experts in the field of LGBTIQ to address all the legal and societal issues revolving around LGBTIQ and their rights in Nepal. I'd like to take the opportunity to introduce our experts for today. Rukshana Kapali. Rukshana Kapali is a 22 years old Neva trans woman. She is pursuing a bachelor degree in law and linguistics. She is the executive director at Queer Youth Group that works on sexual orientation, gender identity, and sex characteristics right. She is also an author and writes mostly about sexual orientation, gender identity, and sex characteristics rights. Advocates for re-establishment of Nepali Bhasa official language. I'd like to ask about her experience so far. So I'd like to request Rukshana to say something about her experience so far. Hi, right. Thank you so much. I am Rukshana Kapali. It's been many years, especially LGBTI rights sector about sector heritage, language sector involved as a topic basically LGBTI rights सम्बन्धी त्यसमा चाहिँ नि आफ्नो इन्भल्भमेन्ट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ 2016 15-16 देखि नै अब बिस्तारै इन्भल्भ हुन थालेको हो हैन नट एट अल टाइम्स उत्तिकै नै एक्टिभली इन्भल्भ भएँ भन्न पनि नसकिएला तर 2016 देखि लिएर चाहिँ नि बिस्तारै यसमा इन्भल्भ हुँदै हुँदै यहाँसम्म चाहिँ पुगियो भनेर भनौँ मैले गरेको कामहरू चाहिँ मोस्टली भन्नुपर्दा सुरुमा आई थिङ्क आई स्टार्टेड फ्रम अलिकति हुन्छ नि यतिकै लर्निङ फ्रम एक्टिभिजम द्याट्स गोइङ अराउन्ड होइन नेपालमा यताउति कस्तो चलिरहेको छ भन्ने मोस्टली आई वाज मोस्टली लाइक एन अब्जर्भर होइन अनि त्यो दौरान चाहिँ आई युज टु राइट ब्लग होइन अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ आफै लेखेको कस्तो जेप्पै थियो लाग्ने तर त्यति बेलामा चाहिँ नि आई स्टार्टेड फ्रम राइटिङ ब्लग्स होइन
अनि आफ्नो ओपिनियन्सहरु चाहिँ नि पत्रिकाहरुमा पठाउने मोस्टली आफ्नै ब्लगमा छाप्दिने त्यस्तो काम चाहिँ गरेको थिएँ मैले अनि बिस्तारै चाहिँ मोस्टली अब यो म आफैले पनि त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा चाहिँ आफ्नो जेन्डर आइडेन्टिटीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रेजिस्ट्रेसन नपाएपछि चाहिँ सर्ट अफ गट इन्टु यो अब हुन्छ नि बाध्यता नै भएर सर्ट अफ गट इन्टु यो के भन्छ एडमिनिस्ट्रेटिभ फिल्ड त्यहाँ काम गर्दा लाइक त्यहाँ गर्नै पर्ने हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै पछि चाहिँ नि आई सर्ट अफ थट लाइक ओके मलाई लले यति धेरै दुःख दिइरहेको छ होइन लले गर्दाखेरि चाहिँ आई एम ह्याभिङ टु एक्सपिरियन्स दिज प्रब्लम्स अब मैले ल पढेर चाहिँ आई हेभ टु हुन्छ नि लाइक लको सेक्टरमा केही गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ लास्ट इयरदेखि चाहिँ म ल पर्स्यु गरिरहेको छु पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा अहिले चाहिँ मैले मोस्टली गरिरहेको भनेको चाहिँ किताब लेख्ने काम गरिरहेको छु स्पेसली चाहिँ नेपालमा बेस्ड होइन यहाँको ल्याङ्ग्वेजेस यहाँको लोकल ल्याङ्ग्वेजेसहरूमा लेखिने एलजिबिटिआई सम्बन्धी किताबहरू नै छैन होइन अब लेख्न चाहिँ नि अब हेट्रोसेक्सुअल स्ट्रेट पिपलहरूले लेखिदिरहेको हुन्छ हाम्रो बारेमा तर स्ट्रेट हेट्रोसेक्सुअल पिपलहरूले हाम्रो बारेमा लेख्ने चाहिँ जहिले उनीहरूको लेन्सबाट आउँछ उनीहरूको आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूबाट आउँछ अनि त्यो चाहिँ एकदम अदरिङ हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई एकदमै अर्कै खालको मान्छे अर्कै ग्रहको मान्छे होइन एकदम अदरिङ हिसाबले पेन्ट गर्दा हुन्छ अनि हामी आफैले हामी एलजिबिटिआइक्यू राइटर्सहरूले नै एलजिबिटिआइक्यू इस्युजहरूमा लेखेको खासै कन्टेन्टहरू चाहिँ छैन होइन द लास्ट बुक वाज 2065मा छापिएको थियो होइन एलजिबिटिआईको बारेमा सो एलजिबिटिआई अथरले नै लेखेर अनि सो त्यस्तो खालको किताबहरू चाहिँ धेरै छापिनुपर्छ धेरै लेखिनुपर्छ भन्ने हामी त्यसमा लागिरहेको छौँ होइन अझै मोर मल्टिलिङ्गुअल भएर नेपालकै डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजेसहरूमा त्यसको साथै चाहिँ अहिले अब विभिन्न अब विभेदकारी कानुनहरू छ विभेदकारी कानुनी व्यवस्थाहरू छ अब त्यसको चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ कानुनी उपचार खोजेर चाहिँ रिट निवेदन हाल्ने काम चाहिँ नि गरिरहेको छ मोस्टली अब अहिले आजकल चाहिँ यही चलिरहेको छ मेरो जिन्दगीमा थ्याङ्क यू Thank you so much for sharing your experience, Rukshana. So let's begin with the questions asked in the Smart Vocal Forum. I'd like to direct this question to Rukshana. So there's a question. Is there any law that specifically ensures the protection of LGBTIQ in the schools? Because generally, after acquiring a birth certificate, that certificate is repeated while applying in schools and getting citizenships and further on. However, one does not come out as LGBTIQ at their early stage of life. So how difficult it is to change the identity in all the legal certificates at the later stage of life. So I'd like to direct this question to Rukshana. Thank you very much. I think यो यसमा दुईटा क्वेसन आयो एउटा चाहिँ स्कुलमा प्रोभिजन छ कि छैन भन्ने अर्को चाहिँ नि त्यो सर्टिफिकेटहरू सम्बन्धी होइन स्कुलमा प्रोभिजन छ कि छैन भन्ने कुरामा चाहिँ जहाँसम्म मलाई थाहा छ छैन होइन एकदम स्पेसिफिकली चाहिँ छैन अब ब्रडली चाहिँ यस्तो खालको बुलिङ गर्न नहुने हरासमेन्ट गर्न नहुने भन्ने खालको त अब हाम्रो लजमा भएको कुरा हो एकदम ब्रडली तर कति कुराहरू एकदम स्पेसिफिक पनि हुन्छ किनभने जुन एलजिबिटिआई पिपलहरूले भोग्ने खालको जुन डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ त्यो चाहिँ सिसजेन्डर हेट्रोसेक्सुअल मान्छेहरूले चाहिँ त्यो भोग्दैन होइन सो आई थिङ्क त्यो एकदम स्पेसिफिक भएर त्यो स्पेसिफिक कुरालाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ कुनै व्यवस्था कानुनी व्यवस्था चाहिँ छैन है अर्को कुरा चाहिँ नि यो जुन डकुमेन्टको कुराहरूमा छ यसमा चाहिँ एलजिबिटिआई भनेर चाहिँ एउटै क्लस्टरमा राखिनु हुँदैन किनभने एलजिबी भनेको त जेन्डर होइन नि त सो उहाँहरूलाई त जेन्डरमा के को समस्या भयो र होइन समस्या हुने भन्दा चाहिँ ट्रान्सजेन्डर नन बाइनरी र इन्टरसेक्स पिपलहरूको लागि हो इन्टरसेक्स पिपलमा पनि किनभने इन्टरसेक्स भन्दा पनि जेन्डर होइन इन्टरसेक्स पिपलमा पनि अब सम पिपल आर बोर्न लाइक देयर आर 40 डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ इन्टरसेक्स होइन अनि सम इन्टरसेक्स पिपल आर बोर्न विथ बोथ पिनस एन्ड भजाइना होइन उहाँहरूको केसमा चाहिँ नि अब कसरी जन्म दर्ता गराउने यसलाई के जेन्डर असाइन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कन्फ्युजन हुनसक्छ होइन एउटा चाहिँ त्यो भयो अनि इन्टरसेक्स पिपलमा पनि अब कतिपयहरूलाई चाहिँ नि त्यो जेन्डरको समस्या हुँदैन कतिपयलाई हुन्छ होइन अब ट्रान्स पर्सन्सहरूको लागि चाहिँ त्यही हो असाइन्ड मेल एट बर्थ असाइन्ड फिमेल एट बर्थ हुन्छ अनि जेन्डर आइडेन्टिटी चाहिँ ठ्याक्क त्यसको अपोजिट भइदिन्छ होइन अनि नन बाइनरी पिपलहरूको लागि चाहिँ मेल र फिमेल बाहेकको जेन्डरमा उहाँहरूले आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ अनि अब हाम्रो जति पनि लजहरू छ त्यो चाहिँ कहाँ गएर अड्किन्छ भन्दाखेरि जन्म दर्ता कसरी गराउँछ होइन त्यो नै कन्टिन्यू भएर नागरिकतासम्म जान्छ नागरिकतापछि त्यो सबै त्यहीँ के भन्छ नागरिकता अनुसार अरू सबै डकुमेन्टहरू बन्छ त्यही भएर पनि एकदम गाह्रो छ होइन अनि ल अब त्यो बन्छ ठिकै छ तर
किनभने different people come out at different stages of their life. I came out after SLC, होइन. A lot of my friends who 20s मा छ उहाँहरू bachelor सकाइसकेपछि मात्र they're coming out. A lot of people are coming out. I actually technically came out after 8th class मा पढ्दाखेरि, तर I didn't have the means and resources, the knowledge and the support to हुन्छ नि. त्यति बेला डकुमेन्ट्सहरू चेन्ज गरेर त्यो खालको त्यो खालको हिम्मत पनि थिएन, त्यो खालको रिसोर्सेस र नलेज पनि थिएन, होइन. सो इभन यङ एजमा कम आउट गरे तापनि पछि गएर कम आउट गरे पनि आखिरमा कहाँ आएर ठोकिन्छ भन्दाखेरि क्यान यु चेन्ज यर एक्जिस्टिङ सर्टिफिकेट्स अर नट भन्दाखेरि नो नेपालमा, होइन. त्यो जन्मदर्ता पनि चेन्ज गर्न मिल्दैन, जन्मेको 1 वर्षभित्र चेन्ज गरिसक्नुपर्छ अरे. अनि अब त्यो स्कुलको सर्टिफिकेटहरू चेन्ज गर्ने पनि कुनै प्रोभिजन छैन, नागरिकता चेन्ज गर्ने कुनै पनि प्रोभिजन छैन, एसेट्रा लाइक सबै डकुमेन्ट्सहरू चेन्ज गर्ने कुनै पनि प्रोभिजन नहुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा आफ्नो लिभ जेन्डर एउटा हुने, डकुमेन्टको लिगल जेन्डर अर्को हुने हुँदाखेरि चाहिँ इच एन्ड एभ्री डे हरेक लाइक हुन्छ नि सेक्टरमा चाहिँ नि वी हेभ टु फेस हरासमेन्ट हुन्छ नि, अननेसेसरी क्वेसनिङ, होइन. अनि त्यस्तो खालको अब unpleasant experiences चाहिँ हामीले भोग्न परिरहेको हुन्छ. Thank you. Thank you for letting us know about it. So I'd like to ask another question asked in the forum. So there's a question. What is the general practice regarding access to gender-specific toilets in Nepal? I think बाहिर देशहरूमा अरू देशहरूमा जस्तो त्यस्तो खालको विवाद चाहिँ छैन नेपालमा, होइन. It's pretty, होइन. For if you fit into more of like visually हुन्छ नि, if you fit into like okay केटा मान्छे यस्तो देखिन्छ, केटी मान्छे यस्तो देखिन्छ भन्ने त्यो visual नोसनमा फिट भएर चाहिँ त्यही खालको टोयलेटमा गयो भने there's no problem, होइन. लाइक मैले पनि अहिलेसम्म टोयलेटमा कुनै पनि त्यस्तो खालको प्रब्लम भोगेको छैन. But I think when you don't visually fit into the notion of like being male or female, for example, when a transgender woman let's say for example, barriers. So it's more about whether you're transgender or not. It's more about as a transgender person, do you visually fit into the gender norms or not? Just say my female body identify or so. Much like the female कतिको देखिन्छु society मलाई female भनेर कति visually perceive गर्छ भन्ने कुराले चाहिँ त्यो कुरा determine गर्छ, हैन. अनि I think a lot of people would be like okay अब problem छ अनि के गर्ने त भन्दाखेरि अर्को एउटा टोयलेट बनाइदिने male female अनि अर्को एउटा टोयलेट बनाइदिने भन्ने खालको it's a stupid idea नेपालमा धेरै प्रपोज हुन्छ. But it's more of like manchila pigeonhole gara jasto huncha ni, like putting people out there, especially in public spaces where they don't want to. And they just want to pee, they just want to do their stuff and get out of that space. That like putting them into this position where they're completely outed or they're in the position where they don't have to be at the first place. Like त्यही भएर हामी चाहिँ जेन्डर न्युट्रल टोयलेट्सहरुको चाहिँ नि के भन्छ कुरा गर्छौं, हैन. मजाले ड्याम ढोका लाउने गरी यस्तो गरेर प्राय हाइवेहरुमा पनि त्यस्तै भइरहेको हुन्छ नि. एउटा यस्तो टोयलेट हुन्छ, एउटा टोयलेट हुन्छ, त्यस्तै ड्याम टोयलेट मात्रै बनाइदियो, टोयलेट मात्रै भयो जसले पनि मजाले पालेतिर युज गरिरहेको हुन्छ. इट्स नट अ बिग डिल, हैन. अनि स्पेशली त्यो भिजुअली कन्फर्म हुन नसक्ने मान्छेहरु चाहिँ नि त्यसले धेरै नै सजिलो बनाउँछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ. Thank you for the answer to this question, Rukshana. So I'd like to direct the next question to Sujan sir, and I'd also like him to share a little bit of his experience so far. So the next question is that asked in our forum is, what can I do if I find homophobic things written online? यो होमोफोबिकको लागि मात्र हैन, सबैको लागि अनलाइन बुलिङ कसैलाई नि गर्न पाइदैन. You have a very clear cut law हैन नेपालमा. It's not about only homophobia, caste based discrimination, अब gender stereotype, body shaming, meme को नाममा चाहिँ हामीले हैन कस्ता कुराहरु चाहिँ भाइरल भइरहेछ. We have all observed हैन, हामी सोशल मिडियामा सबै एक्टिभ छौं. हामीले टिकटकमा देखेका छौं. केले चाहिँ हामीले के भन्छ त, अहिले मेरो साउन्ड आछ नि हैन? हजुर, एकदम राम्ररी आइरहेछ सर. ठीक छ, फोनै चेन्ज गर्नु पर्यो. ठीक छ. यो सोशल मिडियामा कस्तो कन्टेन्टहरु भाइरल भइरहेछ कि हैन. अब के रे दुईजना गेहरुको बिहे भएको भिडियोहरुलाई चाहिँ हैन छोरा छोरी भन्यो भनेर चाहिँ त्यहाँ बुलिङ भइरहेछ.
कतिको चाहिँ बडीको सेपको फिगरलाई लिएर बुलिङ भइरहेछ अनि कलरलाई लिएर बुलिङ भइरहेछ अब कतिपय कुराहरू चाहिँ रिपोर्टेड हुँदैन अब अन्टिल एन्ड अनलेस पुलिसकोमा गएर रिपोर्ट नगर्दासम्म एक्सनमा जाने भन्ने चाहिँ हुँदैन अब क्रिमिनल अफेन्सहरू सानो होस् ठुलो होस् होइन कुनै कुनै केसमा पुलिसले सम्झाएर पठाइदेला अब ग्रिभियस अलिकति चाहिँ ठुलो भोल्युमको हो भने होइन यो चाहिँ केसै पनि अगाडि बढ्न सक्ला होइन त्यही भएर यो अनलाइन बुलिङ यो धेरै कुरामा देख्छु कि मैले होइन स्पेसली बडी सेपिङको कुराहरू कलरका कुराहरू होइन मान्छेको भोइसलाई लिएर होइन सेक्सुअल ओरिएन्टेसन जेन्डर आइडेन्टिटी त यो मैले 2009-10देखि नै बिडिएसमा काम गर्दा देखेको कुराहरू हो त्यो बेला म्याक्सिमम केसहरू भनेकै पुलिसहरूको अथवा चाहिँ पब्लिकहरूले चाहिँ भर्बल एब्युज गरेको कि छक्का हिजडा भनिदिने बाटोमा हिँड्दा जिस्काउने होइन अनि हामी हरेकचोटि अब त्यो पुलिसकोमा गयो कतिपय अवस्थामा पुलिस आफैले चाहिँ एकदम त्यो होइन इन्भल्भ छ आफै चाहिँ पुलिस नै इन्भल्भ आउने अनि कतिपय अवस्था मानव अधिकार आयोगमा पनि पुर्याउनु पर्ने होइन त्यो किसिमको छ त्यही भएर यो बुलिङको लागि चाहिँ वी हेभ अ भेरी स्ट्रिक्ट ल त्यो सबैको लागि कि नट ओन्ली अबाउट द होमोफोबिया होइन द थिङ इज अब पुलिसकोमा गएर रिपोर्ट चाहिँ गर्नु पऱ्यो क्रिमिनल अफेन्स अन्टिल एन्ड अनलेस रिपोर्टेड होइन इट गट अननोटिस होइन अननोटिस भएको इभेन्टलाई राज्यले आफैले खोज्दै आएर त गर्न सक्दैन त्यही नै होला पहिले Thank you, sir. So we didn't get to hear about your experience. हजुरको एक्सपिरियन्सको बारेमा okay, sir. So I'd like next question to Rukshana, which is the practicality of law is completely different in the society. Could you please state a few of such experience that you have faced in the society despite such acts being against the law? So this is the question asked in the forum. I think this is a very vague question. This is or like audit different funny, not just for LGBTI people, but for everyone. Especially family, relatives, mostly relatives feel entitled to give opinion to every action of yours. Like no, oh no, but still like and especially although it's for everyone, but what we have to understand is it's not same for everyone. It exists for everyone, but it's not same for everyone. Since LGBTIQ people are there, it's more radically there, or it's more although it's more something like अझै पनि बढी हुन्छ भन्नु खोजे हुन्छ नि सिसजेन्डर हेटेरोसेक्सुअल पिपलहरूले हुने भन्दाखेरि पनि आई थिङ्क त्यही नै हो त्यो फ्यामिली र रिलेटिभ्सहरूको सर्कलबाट हरा ट्रान्सजेन्डर पिपलहरूको लागि स्पेसिफिक भएर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क नट एक्सेप्टिङ द फ्याक्ट हुन्छ नि नट एक्सेप्टिङ द फ्याक्ट द्याट दे आर ट्रान्सजेन्डर जस्तै आई केम आउट एज अ गर्ल होइन एट द एज अफ 16 होइन अब आइम 22 years old अझै पनि कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ मेरो रिलेटिभ्सहरूले they don't accept me as a girl like अब now I'm a woman they don't accept me as a woman के होइन like त्यो they don't want to accept me as a woman at all होइन just ever होस् भनेर जस्तै होइन or like dead naming गर्ने होइन dead naming भनेर चाहिँ नि अब ट्रान्सजेन्डर पिपलहरूले चाहिँ आफूलाई सानोमा राख्दैको नेमलाई चेन्ज गरेर have another name होइन अनि युजुअली चाहिँ लु पहिला ड्रेस गरिदिने होइन जब कि द्याट त्यो भनेको त त्यो मान्छेले एउटा छोडेर आइसकेको कुरा हो नि त अनि त्यो कुरालाई नै कति धेरै इन्सेन्सिटिभ भइरहेको हुन्छ इभन हाम्रो लिगल फिल्डमा पनि हुन्छ नि अब डकुमेन्टमा त्यही नाम भइरहेको हुन्छ अनि वेदर यु वान्ट इट अर नट यु हेभ टु बी एड्रेस्ड बाई यर डेड नेम होइन अनि सो त्यो खालको सिचुएसन्सहरू पनि छ होइन अर्को चाहिँ नि जानी मिसजेन्डर होइन लाइक हुन्छ नि लाइक कसैले आफ्नो फिमेल भनेर आइडेन्टिफाई गरिरहेको छ भने उसलाई चाहिँ सर भनेर भनिदिने होइन लाइक भाइ भनेर भनिदिने त इन्टेन्सनल लाइक त्यो हुन्छ नि एकदम सब्टल फर्म्स अफ लाइक रिजेक्टिङ दिस पर्सन्स एक्जिस्टेन्स लाइक उसको चाहिँ नि रिजेक्ट गरिदिने सब्टल फर्म्स अफ भायोलेन्स पनि हुन्छ होइन लाइक भायोलेन्स भन्नु बित्तिकै कुटपिटै आएर पिट्नै पर्छ मार्नै पर्छ भन्ने पनि हुँदैन सो मेनी सब्टल फर्म्स अफ भायोलेन्स अनि त्यो चाहिँ नि अब हुन त त्यस्तो डेथ नेमिङ मिसजेन्डरिङमा खासै कानुन चाहिँ छैन होइन
हामी चाहिँ के भन्दैछौँ होइन ट्रान्सजेन्डर पिपल सुड हेभ राइट टु प्राइभेसी इन देयर पर्सनल जेन्डर हिस्ट्री के कहिलेकाहीँ त्यो के भन्छ रिलेटिभ्सहरूले चाहिँ यो मान्छे पहिला यस्तो देखिन्थ्यो भने फोटो ड्याङ्ग सोसियल मिडियामा हालिदिरहेको हुन्छ होइन यो मान्छेलाई पहिला यसरी भनिन्थ्यो भनेर चाहिँ हालिदिरहेको हुन्छ सो चाहिँ पर्सनल जेन्डर हिस्ट्रीमा प्राइभेसी हुनुपर्छ लगायतको कुराहरूमा चाहिँ त्यस्तो स्पेसिफिक लजहरू त छैन होइन तर या आई थिङ्क यो ब्रडर कुराहरू जुन चाहिँ हरास गर्नु हुँदैन कुटपिट गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू त अब कहाँ त्यस्तो त सोसाइटीमा त चलि नै इट्स भेरी प्रिभलेन्ट होइन भेरी प्रिडोमिनेन्ट अनि यहाँ त्यही हो. Thank you, Rukshana. So the next question asked in the forum is, how has the law incorporated and recognized same-sex sexual harassment or same-sex sexual abuse of any forms in Nepal? I'd like to direct this question to Sujan sir. यस्तो सेम सेक्स रिलेसन चाहिँ नेपालमा अब लिगली रिकग्नाइज छैन हैन. हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दा जबसम्म त्यो हाम्रोमा अब जस्तो अमेरिकातिर हेर्यो भने म्यारिज अथवा चाहिँ रिलेसनसिपलाई गभर्न गर्ने लहरू छ हैन. इन्डियामा छ हिन्दू म्यारिज एक्टहरू हैन, मुस्लिम म्यारिज एक्ट भन्ने छ. अमेरिकामा हेर्यो भने डिफेन्स अफ म्यारिज एक्ट डोमा भन्ने छ हैन. नेपालमा हेर्यो भने हाम्रो म्यारिज सम्बन्धी कानुन भनेको त्यही एउटा देवानी संहिता हो, सिभिल कोड. अब दफा 67 मा महिला र पुरुषको मात्र विवाह हुन्छ भन्न महिला पुरुषै भन्न राख्नु भएको छ हैन. कहीँ नभएको कानुन छ हाम्रो. महिला र पुरुष भन्दा त्यसरी स्पेसिफाई गरिरहनु पर्ने आवश्यकता थियो कि थिएन भन्ने कुरा पनि हो. अब जब चाहिँ त्यो रिलेसनसिप नै लले रिकग्नाइज गर्दैन भनेपछि त्यो हैन भोलि चाहिँ त्यो सेम सेक्स एब्युज अथवा सेम सेक्स भायोलेन्सका कुराहरू कहाँ चाहिँ गएर रिपोर्ट गर्ने त हैन. आयो एक दुईवटा केसहरू नआएका हैनन् हैन. त्यहाँ चाहिँ त्यो निषेधाज्ञासम्म पुग्यो क्या. त्यो अरू कुनै कानुनै छैन. वकिलकोमा गएपछि केही न केही त निकाल्नु पर्यो. अनि एउटा दुईटा पार्टनरको एउटा ठुलै वकिलले हेरेको केस थियो. कता कता त्यो सोध्नलाई मेरोमा पनि आउनु भएको थियो हैन. अनि उहाँहरू निषेधाज्ञामा जानुभएको छ एउटा पार्टनरलाई मेरो जग्गामा छिर्न नदिने भन्नु. भनेपछि कानुनै छैन क्या हामीसँग एकदमै. जबसम्म सेम सेक्स म्यारिज अथवा चाहिँ हैन म्यारिज इक्वालिटीका कुरा गर्छौँ. अब म्यारिज इक्वालिटी इट्सेल्फ इज अ भेरी ब्रोड टर्म हैन. हुनुपर्ने त सेम सेक्स म्यारिजै हो भन्ने लाग्छ. किनभने दोज हु आइडेन्टिफाई देमसेल्फ एज अ गर्ल, दोज हु आइडेन्टिफाई देमसेल्फ एज अ बोय, द्याट्स फाइन हैन. अनि तर प्रब्लम कहाँ छ भन्दाखेरि विशेष गरी केटाकेटाको विवाह अथवा चाहिँ केटीकेटीको विवाह हैन. यो हाम्रो यो ल मेकरहरूको माइन्ड सेटअप पनि एकचोटि बुझ्नुपर्छ कि. तपाईँले यो सिभिल कोड आएको बेलामा जब जुन बेला नेपालमा सिभिल कोड आयो 2074 संविधान त 62 मै आएको थियो नि त. अघि 72 मा आएको थियो नि हामीसँग संविधान हैन. संविधानको धारा 18 विशेष गरी धारा 18 भने समानताको हक इक्वालिटी भन्ने थियो नि त. कसैलाई पनि विभेद गर्दिन, लिङ्गको आधारमा विभेद गर्दिन भन्ने हैन. अनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक अथवा उहाँले भाषाले ट्विस्ट गर्नुभयो लैङ्गिक अथवा तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई विभेद गर्दिन भन्छ. 72 मा संविधान विभेद गर्दिन भन्छ. अनि 74 मा कानुन बनाउनुहुन्छ महिला र पुरुषको विवाह हुन्छ भन्नु हैन. अनि मैले त्यो के रहेछ भनेर त्यो बेला एकचोटि सेतो पार्टी कि केमा एउटा हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ त्यो सिभिल कोडमा उहाँको धेरै कन्ट्रिब्युसन छ, राजेश्याम अधिकारी. उहाँको इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ हैन. अब यो समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी यो सेम सेक्स कपलहरूलाई पनि रिकग्नाइज गर्नुपर्छ भन्ने त लाग्यो हो हामीलाई. तर एकैचोटि अब इन्डियामा लिगल छैन, ओपन बोर्डर छ, के अरे विवाहको अधिकार दियो भने त सबै इन्डियनहरूले आएर नेपालमा बिहे गर्छ भन्ने किसिमको लजिक त्यो सेतो पार्टी अर्काइभमा हेर्नुभयो भने भेट्नुहुन्छ तपाईँ. चाहिँ हाम्रो ल मेकरको माइन्ड सेटअपै होइन त्यो संविधानसँग बाज्य नै हेर्नुपर्ने अथवा सुप्रिम कोर्टको योभन्दा अगाडिको फैसलाहरू के थिए. जुन सेम सेक्स म्यारिज कमिटीको रिपोर्ट भनिरहेको छ त्यो रिपोर्ट कमिटी हेड गर्ने एकजना हरि फुयाल त अहिले सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनुहुन्छ, हुनेवाला प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ. उहाँको कमिटीले एउटा रिपोर्ट दिएछ नि. हाउ क्यान वी इनभ्यालिडेट द्याट रिपोर्ट कि त्यो रिपोर्टमा प्रब्लम होला. त्यो बेला मुलुकी थियो, बिहेबारीको महल थियो, अहिले बिहे सम्बन्धी व्यवस्था भन्नु होला. अब त्यो कानुन चेन्ज गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा रह्यो. बट द्याट्स एउटा के अरे एडभोकेसीको लागि द्याट्स अ भेरी नाइस डकुमेन्ट होइन. तर उहाँले त्यो महिला मन्त्रालयमा डम्पिङ गरेर राखिदिनुहुन्छ. 2015 देखि 6 वर्ष भयो त्यो रिपोर्ट त्यो महिला मन्त्रालयमा सायद च्यातिसक्यो जस्तो लाग्छ. किनभने एकचोटि सूचनाको हक भन्न माग्न जाँदा उहाँले आनकानी गर्नुभयो. 1-2 महिनासम्म दिनु भएन. मैले चाहिँ अब यही पारा हो भने म रिट के अरे जान्छु, म सूचना आयोगमा पनि जान्छु, रिट पनि हाल्छु भनेपछि उहाँले मलाई रिपोर्ट दिनुभएको थियो. यो सेम सेक्स भायोलेन्स अथवा यो होइन यो जुन यो छ नि यो चाहिँ अननोटिस छ कि कानुनले रिकग्नाइज नगर्ने हुनाले उही
कुनै केसमा निषेधाज्ञासम्मको देखियो अदरवाइज यो रिपोर्ट हुन सक्ने कानुनी रूपमा छ एकदमै कम्युनिटी कति छ मलाई थाहा छ आफैले अनि कतिजना मसँग कानुनी परामर्श पनि माग्नुहुन्छ कतिजनाले फोन गर्नुहुन्छ नेपाल भोलिबाट हैन तर लिगल्ली यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नलाई हामीसँग कानुन चाहिँ छैन यो चाहिँ अननोटिसै छ अहिलेसम्म Thank you, sir, for sharing us the loopholes in law regarding LGBTIQ. So the next question asked in our forum is, what kind of emotional or mental changes have you experienced while exploring and understanding your sexuality and gender? I'd like to ask this question to Rukshana. एकदम पर्सनल क्वेसन तर युजुअली चाहिँ आजकल चाहिँ एकदम पर्सनल क्वेसन्सहरू चाहिँ एन्सर गर्न रिफ्रेन पनि गरिरहेको छु होइन समटाइम्स इट्स भेरी ट्रमाटाइजिङ पनि के जमाना भइसकेको कुरा पनि फेरि कोट्टै सम्झिराख्नु पर्ने जस्तो पनि हुन्छ आई थिङ्क मेरो लागि चाहिँ नि इट वाज भेरी हुन्छ नि वाइल एक्सप्लोरिङ मेरो लागि लाइक मान्छेले युजुअली जेन्डर र सेक्सुअलिटीमा कन्फ्लिक्ट गरिदिन्छ होइन मेरो लागि चाहिँ मेरो like जुन एक्सप्लोर गर्दै चाहिँ नि when I came out होइन it was very empowering for me it was very उसके like अब के भन्ने बल्ल भने जस्तो त सास फेरे जस्तो हुन्छ नि like I've always हुन्छ नि seen myself as a girl सानैदेखि as long as I could remember होइन 2-4 वर्षको 4-5 वर्षको उमेरमा नै I would say I'm a girl तर the thing was कि त्यतिलामा त्यो भन्नु was such a होइन लाइक पापै गरा जस्तो गरेर मान्छेहरूले त्यसरी हेर्थ्यो भनेपछि 16 वर्षमा आएर चाहिँ when I said okay I'm a girl when I came out होइन I think that was for me it was very empowering when I started when I was able to live as a girl होइन नभए चाहिँ के गर्थ्यो भने अब स्कुलमा जानलाई चाहिँ केटा भएर जानु पर्ने अनि घरमा आफ्नो रुममा आइसकेपछि त आफूलाई जसरी बस्न मन लाग्यो त्यसरी बस्ने होइन त्यस्तो खालको ड्युअल लाइफ बाँच्न चाहिँ बाध्य भएर चाहिँ I think it has been very relieving मेरो लागि चाहिँ सेक्सुअलिटीको कुरामा चाहिँ I think as a trans woman no like transgender peopleहरुमा पनि एकदम धेरै heteronormativity चाहिँ छ कि लाइक हुन्छ नि transgender people भएपछि चाहिँ heterosexually हुन्छ transgender man हो भने उसलाई चाहिँ woman नै मनपर्छ वा transgender woman हो भने उसलाई man नै मनपर्छ भन्ने खालको एकदम heteronormative सोचाइ छ मेरो पनि I went through that heteronormativity then I started to like more अझै broader circles explore गर्न थालेपछि चाहिँ no I'm not heterosexual होइन I'm not just attracted towards men होइन भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ I identify as pansexual होइन mostly pansexual भन्दा पनि panromantic भन्न चाहिँ रुचाउँछु होइन so I like sexuality I'm still exploring I'm not sure yet I'm still exploring I'm still taking the flowing my life with wherever it takes me and sometimes I feel like there's no need to label yourself there's no need to limit yourselves to some kind of boundaries or like yeah I think that was like sexuality exploration चाहिँ मेरो पछि मात्र आयो के किनभने सानैदेखि चाहिँ what I thought was okay I'm a girl so I should like a guy होइन I should be with a guy भन्ने चाहिँ for a long time like मेरो whole teenage life मा पनि I thought त्यसरी नै के होइन until there was this त्यही हो ल Thank you Rukshana. So I'd like to ask another question asked in the forum to Sujan Panta sir. The question is how convenient it is for a LGBTIQ to apply for a citizenship and passport in Nepal. अब यस्तो हो कि अब यो नागरिकता सम्बन्धी विवाद भनेको यो एलजीबीटीआई कम्युनिटीको मात्र होइन आमाको नामको नागरिकताको हामीले देखिरहेका छौँ होइन अस्ति भएर हाइकोर्टमा गएर मैले एकजनालाई आमाको नाममा नागरिकता दिलाएँ इभन सिटिङ जज सी वाज अ वुमन होइन उहाँले क्वेसन के सोध्यो भन्दाखेरि बाउ कुन देशको मान्छे हो त वकिल साहब भनिदिनु पर्यो भने मैले श्रीमान बाउ कुन देशको छ त मतलब भएन नेपालमा जन्मिए आमाको जन्मदर्ता छ अनि एउटा मेन्टालिटी के हाम्रो यो विशेष गरी ब्युरोक्र्याटहरुको नागरिकता त टोटल डिस्क्रेसन अफ एक त वडा अध्यक्ष चिन्नु पर्यो हैन वडा अध्यक्षले पहिला कन्भिन्स हुनु पर्यो वडा अध्यक्षले सिफारिस दिएपछि सीडीओमा जानु पर्यो अब सीडीओ हाम्रोमा सबैभन्दा कम्प्लिकेटेड ब्युरोक्रेसी भएको ठाउँ हो त हैन सीडीओ कार्यालय भन्यो जति संघीयताको कुरा गरे पनि हैन एकदम एक्सट्रिम पावर एक्सरसाइज गर्ने ठाउँ हो त हैन उहाँहरु अनेक बहानामा चाहिँ वकिलहरुलाई छिन्नै दिनुहुन्न अनि
त्यो भएका मान्छेहरूले चाहिँ एकदमै कम्प्लिकेटेड बनाइरहनुहुन्छ कि त्यसले गर्दा नागरिकतामा एकदम समस्या भएको छ। अब सक्नेहरूले मन्त्री परिषदमै गएर निर्णय गराउनु भएको छ। जस्तो हाम्रो भूमिका श्रेष्ठले महिला भन्ने नागरिकता पाउनुभयो, उहाँ एकजनाको लागि मन्त्री परिषदले निर्णय गर्थ्यो। योभन्दा अगाडि सन्तोष पन्तको क्याटलिन पन्त भनेर होइन, उहाँलाई पनि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको। हाम्रो एलजिबिटिआई कम्युनिटी कतिको इम्पावर छ कि सबै चाहिँ मन्त्री परिषदमा गएर मलाई नागरिकता दिए, मेरो चाहिँ जेन्डर आइडेन्टिटी यो हो भन्नु। अब नेपाल सरकारले रिकगनाइज गरेको नागरिकता भनेको चाहिँ अदर्स हो होइन, एलजिबिटी किनभने हाम्रो भएको कानुन अब चेन्ज होला होइन, रुक्सनाले रिट हालेछ भन्ने पनि सुने। अब यो यङ जेनेरेसन हो, उहाँहरूले चेन्ज गरेर भोलि ल बनेर आयो भने हामी पनि हेरौँ, द्याट्स फाइन होइन। तर नेपालको लले अहिलेसम्म रिकगनाइज गरेको जेन्डर भनेको चाहिँ मेल फिमेल बाहेक अदर्स नै हो। यो 2069 मा गृह मन्त्रालयले एउटा निर्देशिका जारी गरेको थियो, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई नागरिकता दिने सम्बन्धी निर्देशिका भनेर। पछि संविधानमा धारा 12 मा चाहिँ लैङ्गिक पहिचान भनेर राख्नुभयो। अब त्यो लैङ्गिक पहिचान भनेको के हो भनेर व्याख्या भएन। 2074 मा सुप्रिम कोर्टले एउटा राम्रो फैसला गरेछ। यो नेपाल कानुन पत्रिका 2074 अङ्क 9, यो माघको 74 को माघमा त्यहाँ चाहिँ के भन्यो भन्दा लैङ्गिक पहिचान भनेको चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले आफूले अनुभूत गर्ने कुरा हो होइन, यसमा अरूले केही भन्न पाउँदैन कि। त्यहाँ भनेको छ त्यो सुप्रिम कोर्टको फैसलामा। त्यो फैसलामा फेरि बहस गर्ने म र हरिफयाल सर नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सुप्रिम कोर्टको जज हुनुहुन्छ होइन। त्यसले के भनेको छ भन्दा यो लैङ्गिक पहिचान कसैले अब माग्न आउँछ भने नेपालको एक्जिस्टिङ लले चाहिँ अदर्स भनेर दिँदो रहेछ। अन्य उल्लेख गरेर कसैले माग्न आउँछ भने चाहिँ निर्वाध रूपमा अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिनु भन्नु परमादेशै हो कि। अब मेन्नामस भनेको हामी कानुन पढेकोहरूले पढ्नु पर्दैन। अब त्यो मेन्नामस लोर देखायो भने सिडिओले चिन्दिन भन्छ, फेरि जानु पर्यो हाइकोर्टमा गएर रिट हाल्नु पर्यो होइन। एकदमै यो मैले धेरैजनाको देखेँ प्रब्लम होइन। एक त सिफारिस नदिने, सिफारिस दियो भने पनि सिडिओले नमान्ने, अनि अदर्समा पनि उत्तिकै प्रब्लम छ होइन। महिला र पुरुष भनेर त पाउन सक्ने अवस्थै भएन। योभन्दा अगाडिको नागरिकताहरू पनि अब अदर्सको पनि अब धेरै डिबेट भएको छ, को चाहिँ हाम्रो किन अदर्स बनायो भन्ने होइन। तपाईँको जुन बेला हामी बिडिएसमा काम गर्थ्यो सुरुमा, त्यो बेला कसैलाई मुड चल्यो भने त्यो हातै लेख्ने नागरिकता थियो होइन। दुवै लिङ्गी भन्ने पनि नागरिकता जारी भएको नेपालबाट। दुवै लिङ्गको महलमा मेल फिमेलको ठाउँमा दुवै लेखिदिएको छ। तेस्रो लिङ्गी भनेर जारी भयो 63 सालमा विष्णु अधिकारीलाई पहिलो होइन। अनि मुड चल्यो भने महिला भनेर लेखिदिएको छ। अब त्यो सिडिओलाई जे लाग्यो त्यो अनुसार नागरिकता जारी भयो हुनाले बरु जसले चाहिँ आफूलाई मेल फिमेल आइडेन्टिफाई गर्दैन आउनु नि त अदर्स भनेर दिन्छु भन्ने किसिमबाट आएको हो। त्यसलाई सर्वोच्चले पनि त्यही अनुसार व्याख्या गरेको छ। अब यो कतिपय कुराहरू अब होइन के अरे आफ्नो मेडिकल यो नागरिकता सम्बन्धी यो विधेयक छ अहिले जुन यो संसदमा, यो अहिलेसम्म पास चाहिँ भएको छैन होइन। यो दफा 17 मा बडो एउटा इन्ट्रेस्टिङ प्रावधान राख्नु भएको हुनाले त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पास चाहिँ भएको छैन, पास हुनेवाला पनि छैन फेरि। किनभने यो त्यो संसदीय समिति छ एउटा राज्य व्यवस्था समिति भन्ने, त्यसले चाहिँ नेपालको कानुनहरू चाहिँ सबै पास गर्नु पहिले त्यो समितिमा जान्छ। त्यो समितिको 5 जना चाहिँ नेपालमा मन्त्री हुनुहुन्छ अहिले। समिति चाहिँ त्यो 15 जनाको समिति 10 जना मात्र भएको हुनाले त्यो पास हुनेवाला छैन। तर त्यहाँ एउटा बडो अलिकति कम्प्लिकेटेड प्रोभिजन के राख्नु भएको रहेछ भने कसैले आफ्नो लैङ्गिक पहिचान अनुसार नागरिकता लिन चाहेमा आवश्यक कागजात पेश गर्ने भनेको तपाईँ चाहिँ अ काइन्ड अफ मेडिकल सर्जरी गराएर आउनु पर्यो, डाक्टरको डकुमेन्ट लिएर आउनु पर्यो। अनि त्यो डाक्टरको डकुमेन्टबाट वडा अध्यक्षले हेर्ने भयो, वडा अध्यक्षले भेरिफाई गरेर सिडिओमा जाने भयो, अनि एन्ड देन यु विल गेट द सिटिजनसिप भन्ने यस्तो किसिमको कम्प्लिकेटेड होइन। यो जेन्डर आइडेन्टिटी भने त मान्छेले सो अनुभूत गर्ने कुरा हो भनेर सुप्रिम कोर्टले भन्छ क्या। फेरि अहिले फेरि आएर उहाँहरू चाहिँ मेडिकल रिपोर्ट चाहिन्छ भन्ने किसिमको गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा कता कता नागरिकतामा प्रब्लम भएको हो। यो नागरिकता एलजिबिटिआईको मात्र होइन, मैले भनिहालेँ संविधानमा स्पष्ट लेख्दा आमाकै नामको नागरिकतामा समस्या छ। यो नागरिकता चाहिँ टोटल्ली एकदमै सिडिओको मुडमा भर परिरहेको छ। त्यो चाहिँ एकदमै होइन हामी कानुन पढ्नेहरूले बुझ्नु पनि पर्ने कुराहरू हो। नागरिकता चाहिँ टोटल सिडिओको डिस्क्रिप्सनमा भर पर्ने कुरा हो कि होइन, त्यसले गर्दा प्रब्लम भयो नागरिकतामा। So I'd like to add one more question हजुरकै रिमार्क्समा, जस्तै हजुरले भन्नुभयो नि अदर्स अथवा अन्य लेखेको हुन्छ भनेर। So do you favor the term अन्य in the legal documents to recognize the LGBTIQ community in Nepal भनेर क्वेसन आएको छ हाम्रो स्मार्ट वकिल फोरममा। यस्तो हो। अब यो अन्यवाला कतिजनालाई प्रब्लम छ, ऊ चाहिँ होइन को मेल को फिमेल को तेस्रो लिङ्गी भन्ने पनि कुरा आयो होइन। अब यो तेस्रो लिङ्गी भन्ने कुरा हामीले होइन, नेपालको सर्वोच्च अदालतले 2064 सालमा क्वाइन गरेको शब्द हो यो थर्ड जेन्डर भन्ने शब्द। यो
यो चाहिँ नेपालको सुप्रिम कोर्ट नै पहिलो हो। अब गोर्खी सुप्रिम कोर्टलाई गाली गर्नु पर्यो, किन भनिस् हाम्रो थर्ड जेन्डर, हामी होइन भन्नु पर्यो, गाली गर्नुहोस्। बलराम केसी र पवन ओझा श्रीमान हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई चाह्यो भने म कनेक्ट पनि गराइदिउँला होइन। किन त्यो बेला यो थर्ड जेन्डर भन्ने शब्द अब कतिलाई डिग्रेडिङ लाग्ला, कतिलाई अनकम्फर्टेबल फिल हो, द्याट्स फाइन होइन। तर यो शब्द आएको चाहिँ सुप्रिम कोर्टको डिसिजनबाट हो। नेपाल नै पहिलो हो जसले चाहिँ थर्ड जेन्डर भन्ने वर्ड युज गरेको थियो होइन। अब यो अन्य भन्ने कुरा चाहिँ 2069 मा जब गृह मन्त्रालयमा अब यो सुप्रिम कोर्टले नि फैसला गर्यो, नागरिकता पनि दिनुपर्ने स्थिति आयो भनेपछि के चाहिँ दिने त? अब मेल पनि दिन मिल्दैन, फिमेल पनि दिन मिल्दैन भनेपछि फेरि अहिले हामी यहाँ बसेर बाहिर बोल्दाखेरि अन्य बनाइदियो भन्ने लाग्छ होइन। मन्त्रालयमा त स्वयं त्यो के अरे मिटिङ भएको छ कि नै, म आफै पनि थिएँ त्यतिखेर होइन। तपाईँको यो कुनै पनि निर्देशिकाहरू एउटा मन्त्रालयले आफै बनाउँदैन क्या। जस्तो नागरिकता सम्बन्धी छ भने उसले शिक्षा मन्त्रालयलाई राय लिन्छ, अर्थलाई लिन्छ, कानुनलाई लिन्छ होइन। 4-5वटा मन्त्रालयका जम्मा हुन्छन्, उनीहरूलाई कन्भिन्स गराएर के चाहिँ गर्ने भने बल्ल गरिदिन्छ। एन्ड वी अल नो हाउ आवर ब्युरोक्रेसी वर्क्स होइन। हाम्रो ब्युरोक्रेटहरू कस्ता छन् त हामी सबैलाई थाहा छ होइन। अनि त्यो बेला एकदमै के अरे के भयो भन्दा मेल फिमेल बाहेक अब के चाहिँ दिने त? तेस्रो लिङ्गी भनेर दिएको छ, दुवै लिङ्गी भनेर दिएको छ, पहिला महिला भनेर दिएको छ होइन। उसो भयो विश्वमा ट्रेन हेऱ्यो भने नागरिकता भन्ने चिज चाहिँ कस्तो छ भने हरेक देशको आफ्नो सिस्टम छ कि यो चाहिँ कुनै त्यो प्रेसिडेन्ट खोजेर पनि भेटिँदैन। इन्डियामा रासन कार्ड भन्ने थियो त्यो बेलामा, अहिले आधार कार्ड बनायो होइन। उनीहरूको नागरिकता भन्ने छैन। अमेरिकामा त अब सुनिहाल्नु भयो ग्रिन कार्ड पिआर के हुन्छ होइन। आई हेभ नेभर बिन देयर। अब अस्ट्रेलियामा पनि त्यही हो। हाम्रो देशमा बरु म भन्छु कि बरु हामी यस्तो देशमा बस्छौँ जहाँ बरु पिआर ग्रिन कार्ड टिआर केही पनि छैन। 5 महिनाको टुरिस्ट भिसा हो, आयो गए जाऊ। अरू त त्यो के अरे नागरिकता ऐनको क्राइटेरिया पुरा गर्ने बाहेक हामीसँग अरू अप्सन छैन। त्यो बेला अदर्स भनेर राखिदिनु त, जसले लिन आउनुहुन्छ लिन आउँछ अनि यसले गर्दा एउटा छुट्टै क्याटेगोरीको पनि निक्लिन्छ भन्ने थियो। हिजो मात्र मैले हिजो फेसबुकमा राति 11 साढे 11 बजी स्ट्याटस लेखेको थिएँ। एकजना हुनुहुन्छ हेटौँडामा, उहाँ आफूलाई चाहिँ तेस्रो लिङ्गी भनेर आइडेन्टिफाई गर्ने, उहाँलाई चाहिँ सी वाज ब्रुटल्ली रेप, ग्याङ रेप भएको थियो 2 वर्ष पहिले यी माघ महिनामा, र मर्डर भयो उसको 7 जनाले होइन। हिजो हेटौँडाको जिल्ला अदालत यो दिल्ली रत्न श्रीमान हुनुहुन्छ, उहाँ अलिकति प्रोएक्टिभै फैसलाहरू लेख्नुहुन्छ होइन। उहाँले के चाहिँ फैसला गरिदियो भन्दाखेरि नागरिकता हेरेछ, नागरिकता हेर्दा अन्य भन्ने छ, त्यो म नाम त भन्न चाहन्न अहिले होइन। उहाँको चाहिँ जो अन्य भन्ने नागरिकता हेरेपछि श्रीमान त्यहाँ डिस्कसन के भयो भन्दा मेल पनि होइन फिमेल पनि होइन, नेपालको लले रेप त फिमेलको मात्र हुन्छ भन्छ। इफ यु होइन हेर्नु है, कम्प्लिकेसन धेरै छ क्या बुझाउनु पर्ने कुराहरू होइन। त्यसपछि त्यहाँ त्यो भोलि फुल टेक्स्ट आउला हेरौँला हामी पनि। तर हिजो के भयो भन्दाखेरि ग्याङ रेप, डाका र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मर्ने दिनसम्म जेल हाल्नु भनेर 3 जनालाई चाहिँ टिल डेट होइन नमर्दासम्म। त्यो त महिलालाई रेप गर्दा मात्र हुने कानुन थियो नि त। कुनै महिलालाई रेप गरेर मार्यो भने मात्र हाम्रोमा योभन्दा अगाडि प्र्याक्टिस भइरहेको कुरा। अदर्सको नागरिकताले गर्दा हिजो चाहिँ एकजना हेटौँडाको बहिनीले न्याय त पायो नि होइन। नागरिकताले कति फरक पार्छ कि, मेलै भए के हुनेवाला थियो ल भन्नु। समस्या नागरिकतामा मात्र होइन, अन्यमा मैले प्रब्लम पनि देखिनँ। एउटा कुरा अर्को पनि म थपिहालेँ, यो अन्यको नागरिकताको व्याख्या चाहिँ सुप्रिम कोर्टले मैले भनिहालेँ 74 सालको माघको कानुन पत्रिकामै छ, नेपाल कानुन पत्रिकामा। यो हरिकृष्ण कार्की र दीपक कुमार कार्की श्रीमानले गरेको फैसला। त्यहाँ म र हरिफुयाल सर त्यो बेला श्रीमान अहिले त श्रीमान हुनुहुन्छ होइन, उहाँ र म बहस गर्न जाँदाखेरि एकदमै ठुलो डिबेट चल्यो कि श्रीमानहरूले यो अदर्स भन्न दिने गरेकै रहेछ, अनि हामी चाहिँ के चाहिँ आदेश गरिदिनु पर्यो त भन्ने कुरा गर्नुभयो उहाँहरूले होइन, बेन्चले। अनि हामीले चाहिँ यो होइन मैले चाहिँ त्यो कटिङहरू पनि लिएर गएको थिएँ धेरै, कतिको नागरिकता पाउन एकदम समस्या भएको, सिडिओहरूले एकदमै प्रब्लम क्रिएट गरेर आएको भनेपछि श्रीमानहरूले उसो भए हामी अन्य उल्लेख गरेर लैङ्गिक पहिचान अब होइन आफूले अनुभूत गर्ने कुरा हो होइन, अनि जारी गरिदिन्छु भनेर उहाँले चाहिँ अन्य उल्लेख गरेर नेपालमा नागरिकता दिनु भनेर त्यो धारा 12को व्याख्या भएको छ। अब त्यो व्याख्यालाई अब पुनरावलोकन गराउन सकिन्छ भन्ने गरौँ होइन। हामी त कानुन पढेको विद्यार्थी, म त सामान्य कानुनको विद्यार्थी ठान्छु आफूलाई, 10-11 वर्ष कति जति भयो पनि होइन। कानुनमा त सुप्रिम कोर्टको डिसिजन होइन, सुप्रिम कोर्टले लैङ्गिक पहिचानलाई व्याख्या गरे, लैङ्गिक पहिचान भनेको अन्य भन्ने व्याख्या छ। अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिने भन्ने कानुनमा भएको देखियो भन्ने छ। हेर्नु है, मैले यो कुरा किन जोडिरहेको छु भन्दाखेरि हेर्नु है, 2 जना श्रीमान पनि त्यही हुनुहुन्छ, बहस गर्ने पनि श्रीमानै हुनुहुन्छ, त्यो सुप्रिम कोर्टमा हुनुहुन्छ।
खैर म त अब यतै छु हैन कुनै दिन अब एज लयर वी अल हेभ एम्बिसन हैन त्यो व्याख्या यतिकै भए होइन कि र फेरि लेख्ने फैसला लेख्ने पनि श्रीमान हुनुहुन्छ गीता श्रेष्ठ भन्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश हुनुहुन्छ 4-4 चाहिँ श्रीमानहरूले चाहिँ बुझेर लेखेको फैसला हो त्यो होइन एकचोटि प्लिज त्यो 2074 को सुप्रिम कोर्टको अन्यवाला फैसला चाहिँ पढिदिनु हो यो माघको अङ्कमा छ 2074 माघको नेपाल कानुन पत्रिकामा छ यु विल हेभ अ भेरी गुड नलेज अबाउट होइन अन्य त्यो रिट म आफैले धेरै मिहिनेत गरेको रिट पनि हो माया पनि लाग्छ होइन तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने सबैले आफूले जे अनुभूत गर्छ त्यो चाहिँ गर्न पाउनुपर्छ भूमिकावाजले पहिला अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता पाएको थियो लेटर सी कन्भर्टेड इट टु फिमेल होइन भूमिकाको अहिले महिला भन्ने नागरिकता छ मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको छ होइन अब त गर्न सक्नेले गर्ने आफ्नो ठाउँमा रह्यो तर कानुन त त्यही नै हो म तर अन्यमा त्यति साह्रो प्रब्लम चाहिँ देख्दिनँ मैले हिजो हेटौडाको उदाहरण पनि दिइहालेँ होइन ऊ चाहिँ अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता पाएको चाहिँ होइन त्यस्तो लिङ्ग महिला भनेर आइडेन्टिफाई गर्नु थियो आफू त्यति नै जोडेँ अहिले Thank you so much, sir. It was very fruitful to know about all the cases and also the reference that you gave us. So I'd like to ask next question to Rukshana. How difficult it was for you to apply for passport and citizenship in your own case? Oh my god, it was म त अझै पनि राम्ररी पासपोर्ट नागरिकता पाएकै छैन नि त मेरो त ठिक चलिरहेको छ होइन अनि त्यो तारिख दिएको दिन्छ तारिख दिएको दिन्छ त्यस्तै भइरहेछ आई थिङ्क एउटा समस्या चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अदर्स नै एउटा ठुलो प्रब्लम भइदियो कि एउटा टाइममा चाहिँ नि अदर्स भने एकदम ठुलो एचिभमेन्ट जस्तो भयो होइन एउटा जेनेरेसनको लागि तर जुन वेमा इम्प्लिमेन्ट भएर आयो त्यसमा चाहिँ के देख्यो भने हेट्रोनर्मेटिभ र सिस नर्मेटिभ लेन्सबाट हेरेर चाहिँ नि ल्याएको ल जस्तो देखियो कि कस्तो भन्दाखेरि LGBTI रेकग्नाइज चाहिँ गर्ने तर कसरी भन्दाखेरि हेट्रोसेक्सुअल र सिसजेन्डर पिपलहरूको नजरले हेरेर चाहिँ नि उनीहरूलाई चाहिँ हेट्रोसेक्सुअल सिसजेन्डर पिपल चाहिँ नि कोर सेन्ट्रलमा बस्ने LGBTI पिपलहरू चाहिँ उनीहरूको वरिपरि हो भन्ने हिसाबले चाहिँ नि त्यो हेट्रोनर्मेटिभ र सिस नर्मेटिभ लेन्सलाई नै डिकन्स्ट्रक्ट नगरिकन चाहिँ गरियो होइन अनि हामीले हालेको रिटमा पनि आई थिङ्क त्यही नै कुरा हामीले राखेको हो कि लाइक रेकग्निसन त दियो तर कसरी दिइरहेको छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो उत्पीडनको कारण हाम्रो अप्रेसनको कारण हेट्रोनर्मेटिभिटी हो सिस नर्मेटिभिटी हो भने त्यसलाई डिकन्स्ट्रक्ट नगरेसम्म हामीलाई त्यसको वरिपरिमा बसेर चाहिँ हामीलाई के भन्छ आइडेन्टिटी दियो भने त त्यो भने जहिले पनि अन्य नै हुन्छ भनेर चाहिँ हामी त्यसरी आर्ग्यु गरेका छौँ होइन त्यसमा बेसिकली अन्यमा चाहिँ दुईवटा समस्या छ एउटा चाहिँ जसले आफूलाई मेल र फिमेल भनेर आइडेन्टिफाई गर्दैन उहाँहरूले चाहिँ के सोधिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि हामीलाई किन अदर्स भने वाइ आर वी बिङ अदर्स होइन हामीले अदर्स भन्ने हो भने त देयर लाइक अरू को चाहिँ नि हु इज द मेन अनि हु इज द अदर्स के हुन्छ नि यो आफैमा डिस्क्रिमिनेटरी टर्म हो भन्ने खालको एउटा त्यो खालको डिस्कसन आइरहेको छ त्यसमा पनि आई थिङ्क देयर आर स्टिल लाइक मोर लेयर्स टु इट होइन जस्तै मोर सिनियर जेनेरेसनको मान्छेहरूले चाहिँ आफूलाई थर्ड जेन्डर भनेर आइडेन्टिफाई गर्छ भने अहिलेको मोर यङ्गर जेनेरेसनको मान्छेहरूले चाहिँ नन बाइनरी भनेर आइडेन्टिफाई गरिरहेको छ होइन त्यसमा पनि अझै धेरै आइडेन्टिटिजहरू छ जस्तै कसैले जेन्डर फ्लुइड भनिरहेको छ कसैले जेन्डर नन कन्फर्मिङ भनिरहेको छ होइन कसैले जेन्डर क्वेयर भनिरहेको छ एक्सेट्रा विभिन्न खालको अहिले यङ्गर जेनेरेसनमा चाहिँ इट्स मोर के भन्छ इट्स मोर भाइब्रेन्ट होइन सो तर यङ्गर जेनेरेसन होस् ओल्डर जेनेरेसन होस् त्यो क्वेसन अबाउट वाइ वी आर अदर्स हामीले किन अदर्स भन्ने वर्डले एड्रेस गर्यो भन्ने क्वेसन इज देयर अर्को क्वेसन चाहिँ के भयो भने अदर्समा चाहिँ मेल र फिमेल भनेर आइडेन्टिफाई गर्नेहरूलाई पनि लगेर होमिदियो कि लाइक जस्तै गृह मन्त्रालयको निर्देशिका अनुसार चाहिँ के हो भन्दाखेरि लेस्बियन पनि अदर्स हो रे गे पनि अदर्स हो रे बाइसेक्सुअल पनि अदर्स हो ट्रान्सजेन्डर पनि अदर्स हो इन्टरसेक्स पनि अदर्स हो कि अनि हामी राखेको रिटमा चाहिँ हामी के भनेका छौँ भन्दाखेरि ओभर सिम्प्लिफाई गरेर चाहिँ हुन्छ नि लाइक ओभर सिम्प्लिफाई गरेर कम्प्लेक्सिटिजहरूलाई एड्रेस नगर्ने हो भने त होइन लाइक संसारमा त धेरै कुराहरू आर भेरी कम्प्लेक्स नि त होइन त्यो कम्प्लेक्सिटीलाई चाहिँ इग्नोर गरेर चाहिँ नि एउटा गर्दै छौँ भनेर देखाउनको लागि मात्रै एउटा टोकनको हिसाबले मात्रै काम भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ होइन लाइक गरेका छौँ हामी तिमीहरूको लागि तर डोन्ट वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट एलजिबिटिआई एक्चुअली इज होइन लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल बिचरा उनीहरू त जेन्डर पनि होइन लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल जेन्डर पनि होइन होइन लेस्बियन भनेको त फिमेलै हो गे भनेको त मेलै हो बाइसेक्सुअल भने
bisexual men भन्दा मेल हो, bisexual women भन्दा फिमेल नै हो। त्यो सेक्सुअल ओरिएन्टेसनलाई पनि जेन्डरमा लगेर बिसाइदियो। अब इन्टरसेक्सको कुरामा पनि त्यस्तै भएको छ। इन्टरसेक्स भने पनि त सेक्स क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। इन्टरसेक्समा पनि कसैले आफूलाई मेल भनेर आइडेन्टिफाई गर्छ, कसैले फिमेल भनेर आइडेन्टिफाई गर्छ, कसैले नन बाइनरी भनेर आइडेन्टिफाई गर्छ। त्यो कुरा पनि त्यहाँ लगेर मिसाइदियो। अनि अर्को चाहिँ नि ट्रान्सजेन्डरमा पनि म त आफूलाई फिमेल भनेर आइडेन्टिफाई गर्छु, बट त्यो लाइक ट्रान्स मेलहरूले त मेल भनेर आइडेन्टिफाई गर्छ। त्यो कुरा चाहिँ एक्नोलेज भएन नि, त्यही भएर मैले समस्या भोग्यो पनि त्यही हो। म चाहिँ 2072मा नागरिकता लिएको होइन। नागरिकता लिन जाँदाखेरि चाहिँ नि अब त्यही हो, नाम चाहिँ चेन्ज गरिदियो, तर जेन्डरमा चाहिँ फिमेल राख्न मिल्दैन, अदर्स भनी राख्नु पर्यो भन्ने कुरा भयो होइन। अब त्यतिलाई त केही थाहा थिएन नि, लाठी जस्तो भर्खर आफूले सकेर अब केही सरकारी अफिस भने कहिले पाइँदै नटेक्या होइन। अब त्यो के भन्छ वडा अध्यक्ष भन्ने देखेर पनि डर लाग्ने, नयाँ नयाँ मान्छेहरू देखेर डर लाग्ने, फेरि त्यो उनीहरूलाई पनि अचम्म लाएर चाहिने नचाहिने क्वेसन्सहरू सोधिरहेको थियो होइन। सो त्यो बेला चाहिँ त्यस्तो खालको दिमागै थिएन। अब ल नागरिकता लियो, नागरिकता लिनुपर्छ भने लियो। तर त्यो नागरिकताले के चाहिँ हेल्प गर्यो भने +2मा चाहिँ मैले फिमेल भनेरै पढ्न पायो कि होइन। किनभने मान्छेहरूले चाहिँ जेन्डर खासै हेर्दैन कि, नाम र फोटो मात्रै हेर्छ होइन। अनि यो चाहिँ केटी जस्तो देखेको छ भने फिमेल होइन हुन्छ नि। युजली हस्पिटलमा नाम चिपाउँदाखेरि जेन्डर के हो भनेर सोध्दैन नि त, नाम सोध्छ। नाम सोधेको आधारमा उनीहरूले यो जेन्डर हो भनेर ठिक गरिदिन्छ। त्यसले गर्दा अलिकति फाइदा, अलिकति त्यो लुप होल पनि युज चाहिँ गर्न सकेको छु होइन। त्यही लुप होल युज गरेर पासपोर्ट पनि मैले फिमेल भनेर पाएँ होइन। मैले अरू पनि विभिन्न खालको आइडेन्टिटी कार्ड्सहरू होइन। अनि त्यो पासपोर्ट फिमेल भनेर पाइसकेपछि ई सेवा, खल्ती, अरू अकाउन्टहरू फिमेल भनेर बनाउनु पायो। त्यो लुप होल चाहिँ एउटा युजली जहाँ पनि मान्छे जेन्डर हेरिरहेको हुँदैन, नाम मात्रै हेर्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ सजिलो भयो त्यसबाट। तर मेन कुरा चाहिँ तब त्यसले सबै इस्यु त सल्भ गर्दैन नि त, किनभने कतिले त पुरा यस्तो कोट्याएर हेरिरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ फेरि लाइक अदर्स भने के हो भन्ने खालको क्वेसन गर्छ। त्यो चाहिँ कहिले भयो भन्दा मेरो फर्स्ट पासपोर्ट सक्यो कि, अनि सेकेन्ड पासपोर्ट बनाउन जाँदाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेले मजाले हेऱ्यो, अदर्स भन्ने पासपोर्ट निकालिदियो। यति गाह्रो भएको छ त्यो बेलादेखि होइन। अदर्स भन्ने पासपोर्ट नेपालको त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा रिड गर्दैन भने चाहिँ अर्काको देशमा कसरी रिड गर्ने भयो त्यो पासपोर्ट। हाम्रो आफ्नो देश जसले चाहिँ अदर्स भन्ने पासपोर्ट छापेको छ त्यो देशमा त सपोर्ट गर्दैन भनेपछि अरू देशहरूमा त सपोर्ट कसरी गर्ने भयो होइन। मेरो एभ्री त्यसपछि जबदेखि मैले अदर्स भन्ने पासपोर्ट पाएको तबदेखि मेरो एभ्री ट्राभल इज भेरी ट्रबलसम होइन, भेरी बर्डनसम। जहिले पनि बाहिर नेपालमा त यतिकै इमिग्रेसनमा अर्को एउटा फर्म भर्न लगाउँछ, एज इफ आई कमिटेड सम क्राइम होइन, एज इफ आई एम अ वान्टेड क्रिमिनल हु इज ट्राइङ टु गो अब्रड, त्यस्तो वेमा ट्रिट गर्छ। बाहिर त झन् होइन, लाइक घन्टौँसम्म कुराएर होइन त्यो पासपोर्ट स्वाइप गरेर आउँछ, उनीहरू आफ्नो भाषामा पर के बोलिरहेको हुन्छ। सो इट्स अ भेरी बिग रिस्क है। खासमा भन्यो भने इन्टरनेसनल ट्राभल गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ फेरि आइकाओले रेकगनाइज गरे पनि छैन कि यो अदर्स भन्ने ओ भन्ने जुन छ नि, त्यो इन्टरनेसनल पासपोर्ट कि होइन, त्यो आइकाओको फुल फर्मै थाहा छ। त्यो आइकाओले चाहिँ त्यसलाई रेकगनाइज गरेको छैन होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स नट रेड इन्टरनेसनली। अरू युजली कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ एक्स भन्ने हुन्छ, 17वटा कन्ट्रिजहरूमा एक्स छ। तर जेसुकै भए पनि म अचानक त फिमेल भनेकै हो होइन, त्यसमा त्यो नै प्रब्लम हो। अर्को चाहिँ नि आई थिङ्क एउटा कस्तो पनि भन्छ भने मलाई चाहिँ आई गट दिस वर्ड कल स्ट्राटेजिक एसेन्सियलिजम भन्ने कि, लाइक एउटा के पनि भन्छ भने अब सरकारले चाहिँ विशेष व्यवस्था गर्ने भनेको छ, तिमीहरूले कोटा पाउँछ, अन्य भने नागरिकता सबैले लियो, एलजिबिटी सबैले लियो भने तिमीहरूले चाहिँ भोलि पर्सि गएर कोटा पाउँछ भनेर चाहिँ नि त्यस्तो खालको लजिक पनि दिने गर्छ कि, लाइक हुन्छ नि सबैजना अदर्स भन्ने नागरिकता लियो भन्नलाई। इफ एलजिबिटिआईको लागि कोटा आउँछ, फर इक्जाम्पल एलजिबिटिआईलाई भनेर कोटा आउँछ भने त एलजिबिटिआईमा मेल पनि हुन्छ, फिमेल पनि हुन्छ, मेल फिमेल बाहेक पनि हुन्छ भने त एक्नोलेज त गर्नै पर्यो नि होइन। एलजिबिटिआई भनेकै मेल पनि होइन फिमेल पनि होइन भनेर मात्रै भन्यो भने त त्यो त एलजिबिटिआईको लागि आएको कोटै होइन, त्यो त नन बाइनेरी पिपलहरूको लागि आएको कोटा हो। सो आई थिङ्क त्यो एउटा पनि देयर इज सर्ट अफ लाइक हुन्छ नि यो के भन्ने, यो जुन अब एउटा एसेन्सियल आइडेन्टिटी पोलिटिक्स छ नि त हाम्रोमा होइन। अब आइडेन्टिटी पोलिटिक्स इज डेफिनेटली इम्पोर्टेन्ट नेपालमा, जहाँ आइडेन्टिटीको हिसाबले यति धेरै डिस्क्रिमिनेसनहरू छ। तर त्यो आइडेन्टिटीलाई एकदम एसेन्सियलाइज गरेर चाहिँ हुन्छ नि एउटा गेट किपिङ गरिदिने, एउटा भित्ता बनाइदिने, वरिपरि चाहिँ एउटा भित्ता बनाइदिने, त्यस्तो खालको कामले चाहिँ नि त्यस्तो त्यो हुँदाखेरि पनि चाहिँ नि आई थिङ्क it's become like a challenge to break that wall, to break that misconception. Thank you so much, Rukshana, for sharing all of these things. Next question asked in our forum is,
I'd like to ask this question to Susan sir. Would you analyze the judgment of the case of Sunil Babu Panta versus Nepal government of Nepal as actually the landmark case in recognizing the LGBTIQ's representation in the legal document? So this is the next question asked in the forum. यो यस्तो हो क्या यो Yes, sir. सुनिल बाबु पन्त विरुद्ध यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदकाले 2064 मा जारी भएको रिट हो हैन Answer. हामी कुन देशमा बसिरहेछौँ भन्ने पनि ख्याल गर्नु पर्यो हामी हैन हाम्रो समाज कस्तो छ हाम्रो ब्युरोक्र्याट कस्तो छन् हाम्रो ल मेकरहरू कस्ता छन् अनि हाम्रो पोलिटिकल कल्चर कस्तो छ एउटा वी हेभ टु एक्सेप्ट द्याट फ्याक्ट हैन एउटा ल पढ्दैछौँ बिस्तारै सबैले बुझ्छौँ हैन अर्को कुरा एटलिस्ट एसियामा हामी एउटै मात्र देश हौँ जसले संविधानमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक भनेर त लेखेको नि भोलि व्याख्या होला त पुरानो सुप्रिम कोर्टले आफ्नो फैसलाहरू चाहिँ सधैँ हैन चाहिँ स्टेबल छैनन् सुप्रिम कोर्टका फैसलाहरू हैन चेन्जिङ टाइममा नजिरहरू चेन्ज हुँदै हुँदै गइरहेछन् हैन तर 64 सालको सुनिल बाबु पन्तको फैसला नभए भए अहिले हामी यसरी बसेर यो डिस्कसन चलाउन सक्दैनौँ हैन त्यसले एउटा ल्यान्डमार्क सेट गरिदिया त हो नि ओपन अप हुने इन्भाइरोमेन्ट बनायो हैन सुनिल बाबु पन्त चाहिँ के अरे पहिले संविधान सभामा सभासद भएकै उनले गएर हैन सर्टेन किसिमको एडभोकेसी गरेकै हो त्यही एडभोकेसीले गर्दा एसियाको एउटै मात्र देश हो नि त संविधानमा लेखेको एटलिस्ट 3टा धारा छ भनेर कराउन त पाइयो संविधानको धारा 12 भोलि व्याख्या होला लैङ्गिक पहिचान भनेको हैन 50 60 80 100 जति भेराइटी पनि भन्न पाइयो इट्स माई बडी हैन मलाई आफूलाई के लाग्छ भन्न पाउँछु मैले एउटा कुरा अर्को कुरा धारा 18 छ विभेद गर्दिन भने भोलि हरेक कुरालाई च्यालेन्ज गर्नलाई धारा 18 छ मलाई यो कुरामा विभेद भयो यो कुरामा विभेद भयो भन्नलाई धारा 42 छ राज्यको हरेक निकायमा चाहिँ हैन प्रतिनिधित्व गराउँछु भन्छ गरा हैन सोशल जस्टिस भन्न हैन सामाजिक न्याय त्यो पनि व्याख्या होला भोलि किन संविधान त हाम्रो अनटेस्टेड छ नि त भर्खर आएको संविधान टेस्ट हुन बाँकी छ तर 64 सालको सुनिल बाबु पन्तको फैसला 2018 मा इन्डियन सुप्रिम कोर्ट हामी त्यहाँ कानुनको कुरा गरेर हामी इन्डियन सुप्रिम कोर्टले इन्डियन पेनल कोडको 377 आइपिसी 377 भनेर सोडोमी ल भन्छ त हैन त्यो ब्रिटिस हैन त्यो होमोसेक्सुअलहरूलाई पनिस गर्ने एनल हैन त्यो कानुन छ इन्डियामा जहाँ जहाँ ब्रिटिसले शासन गरेको छ त्यहाँ चाहिँ होमोसेक्सुअलिटी स्टिल अ क्राइम हैन पाकिस्तान इन्डिया बङ्गलादेश श्रीलङ्का कहाँ कहाँ छ हैन 52 कन्ट्री छन् कमनवेल्थ देश भन्न हैन इन्डियन सुप्रिम कोर्टले 3 पेज नम्बर 126 27 अब इन्डियामा अलि लामो हुन्छ डिसिसन हाम्रो जस्तो अलि सर्टकटमा आउँदैन हैन त्यहाँ 3 पेज त नेपालको सुप्रिम कोर्टको 2064 को फैसला चाहिँ कोट गराएको नेदरल्यान्डको के अरे त्यो त्यहाँको कोर्टले त्यहाँ चाहिँ ट्रान्सजेन्डरलाई आइडेन्टिटी दिनु पर्यो भन्दा नेपालको सुप्रिम कोर्टको फैसला कोट गरेको हाम्रो देशको सुप्रिम कोर्टको फैसला नेदरल्यान्डले गएर कोट गर्नुपर्ने के आवश्यकता पर्यो अनि तपाईलाई मैले भनेको कुरा गलत लाग्छ भने गो एन्ड टेस्ट इन्डियाको 2018 को त्यो सोडोमी ल वाला गो एन्ड चेक 3 पेजसम्म हाम्रो देशको सुप्रिम कोर्टको फैसला साइड गरे त्यही किनभने इन ल्यान्डमार्क डिसिजन भन्नु अब हामी सुप्रिम कोर्ट भन्दा माथि कोही पनि छैन हाम्रो सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा गएर हेर्नुस् सर्वोच्च अदालतको पब्लिकेसन गएर हेर्नुस् सम अफ द ल्यान्डमार्क डिसिजन अफ सुप्रिम कोर्ट भनेर सुप्रिम कोर्ट आफैले पब्लिस गरे यो डिसिजनलाई मैले गरेको वान अफ द ल्यान्डमार्क डिसिजन हो यो भन्नु एन्ड हु वी आर के हामी यहाँ बसेर यहाँ अहिले काठमाडौँमा बसेर यो भएन ऊ भएन भन्ने द्याट्स भेरी इजी 2 वर्ष कर्णाली बसेँ हैन मलाई त्यहाँ जहिले पनि एलजीबीटीआईको परेन मलाई मात्र बोलाउँथे कि किन जम्मा 2 जना छन् त्यहाँ होल प्रदेशमा एउटा प्रोभिन्स हैन 7वटा प्रदेशमा जम्मा 2 जना मात्र त्यो पनि कहाँ जाने यो जुन जिल्लामा पनि प्रोग्राम भइरहन्छ भ्याइ नभए मान्छे नपाउने प्रब्लम छ नि सबै कुरा काठमाडौँको माइन्डले मात्र सोचेर पनि हुँदैन समाजलाई कसरी बुझाउने हैन कसरी आयो यो कुराहरू अनि यहाँसम्म चाहिँ अनि कतिपय मैले भने नि अहिलेको यो यङ जेनेरेसनले भनेको कुराहरू एकदम जायज हो हैन सबै कुराहरूलाई चाहिँ हैन त्यो स्टेरियोटाइप गर्नु एउटै बकेटमा हाल्नु द्याट्स नट गुड हैन जेन्डर भनेको एकदम फ्लेक्सिबल हैन आफूले अनुभूत गर्ने कुरा हो कि मलाई यहाँ भएको कुनै जेन्डर मन पर्दैन म आफ्नै जेन्डर हो भन्नु नि पाउँछु नि ताइवानमा एकजनाले आफैले बिहे गर्यो हैन ताइवानमा वान लेडी म्यारिड हरसेल्फ के आफैले बिहे गर्यो द्याट म्यारिज वाज रजिस्टर हैन मान्छेले आफूले नि त बिहे गर्न पायो नि त मेरो कोहीतिर के मेरो चाहिँ के हैन कुनै आकर्षणै छैन भन्नु तर कसैले यदि 2016 को सुप्रिम कोर्टको डिसिजन चाहिँ केही हैन भन्छ भने मेरो भन्नु त अब के पनि छैन म के पनि भन्न चाहन्न किनभने एज अ ल स्टुडेन्ट हैन म अझै पनि ल नै पढिरहेको छु भन्ने लाग्छ एलएलएम त जमानामै सके मैले हैन र एउटा ल पढेको विद्यार्थीको नाताले एउटा नेपालको चाहिँ जुडिसियरी अथवा नेपालको यो जुन कन्स्टिट्युसनलाई बुझेको नाताले
2064 को डिसिजन त इट्स ए ल्यान्डमार्क डिसिजन राइट टु हेभ वान्स ओन आइडेन्टिटी भनेर लेखेको थियो नेपालको सुप्रिम कोर्टले अङ्ग्रेजी कोट गरेको कि त्यो डिसिजनमा हरेक मान्छेलाई आफ्नो पहिचानको हक हुनेछ भनेर राइट टु हेभ वान्स ओन आइडेन्टिटी अब त्यसलाई बृहत व्याख्या त होला त अब रुक्सानाले 7वटा रिट हालेको छ भोलि अरूले आएर हाल्लान् होइन व्याख्या होला कानुन भन्ला हामी त कानुनको विद्यार्थी पढ्ने हो होइन तर डोन्ट क्रिटिसाइज द 2064 त्यसले दुईटा कुरा गरेको छ एउटा पहिचानको कुरा गर्छ अर्को समलिङ्गी विवाहको नि त कुरा छ नि त त्यो रिटमा के भनेको थियो त्यो कसैले पढाएको थियो त्यो समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी त्यहाँको भर्सन 64 सालमा सुप्रिम कोर्टले के भन्यो भन्दा समलिङ्गी विवाह त्यही रिटमा कुरा उठायो क्या समलिङ्गी विवाहको हकमा चाहिँ हाम्रो समाज कहाँ छ अहिले नै नेपाली समाजले चाहिँ यस्तो विवाह पचाउन सक्छ सक्दैन त्यो बेला जम्मा 7वटा देश थियो समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने 2064 मा होइन 2001 मा नेदरल्यान्डबाट नै सुरु भयो सेम सेक्स म्यारिज लिगल हुनु जम्मा 7वटा देशमा सेम सेक्स म्यारिज लिगल छ नेपाल जस्तो आधा चाहिँ पढेकै नपढेको मान्छे भएको देशमा उल्टो कुरा बुझ्ने मान्छे भएको देशमा एकैचोटि समलिङ्गी विवाह भन्दा सुप्रिम कोर्ट डरायो उसले के गरिदियो भन्दाखेरि कमिटी बनाइदिन्छु म एउटा होइन एउटा कमिटी बनाइदिन्छु कमिटीले चाहिँ जुन देशमा सेम सेक्स म्यारिज लिगल छ गो एन्ड स्टडी त्यहाँ गएर पढेर अध्ययन गरेर आउनु सबमिट द रिपोर्ट टु नेपाल गभर्मेन्ट त्यो रिपोर्टले जे भन्छ त्यही गर्नु भने सुप्रिम कोर्टले भन्यो हो नि त सुप्रिम कोर्टले भनेर त के हुन्छ सरकारै त चेन्ज हुन्छ प्रधानमन्त्री चेन्ज हुन्छ हाम्रो देशमा होइन सुप्रिम कोर्टले भन्दा धेरै हुन्छ यहाँ होइन मैले जस्ट हेर्नु है अर्को कुरा त्यो रिपोर्ट लेख्नेहरू को थियो भन्ने पनि हामीले ख्याल गर्नु पर्यो अहिले भनिहालेँ एउटा त सिटिङ जजै हुनुहुन्छ हरिफ यहाँ लक्ष्मीराज पाठक भन्ने डाक्टर चैतन्य मिश्र उयो हो होइन उहाँ मान्दै नमान्ने कहाँ हुन्छ केटा केटीको बिहे हुन्छ ठ्याक्क नर्वे गभर्मेन्टले उहाँलाई स्विडेन पुर्याइदिएछ है कति दुःख गरेर आएको छ कि कुराहरू स्विडेन पुर्याइदिएछ स्विडेनमा गएर उहाँलाई लेस्बियन कपालको घरमा राखेको 7 दिनसम्म उहाँ लेस्बियन कपालको घरमा बसिरहेको चैतन्य मिश्र डाक्टर चैतन्य मिश्र यहाँ बिहे हुनुहुन्न केटा केटीको बिहे त्यहाँ हेरेर पुरा चाहिँ बच्चा एडप्ट गरेको छ खाना बनाएको छ सँगै बसेका छन् दे हेभ लिभिङ अ भेरी होइन एकदमै राम्रो यहाँ आएर नेपालमा आएर रुनु भएछ उहाँको यो त मैले त गलत बोलिरहेको रहेछु किनभने दिस काइन्ड अफ रिलेसनसिप पनि एक्जिस्ट गर्छ भन्ने अनि त्यो सबै कुरा एकैचोटि चाहिँ मैले बुझाएको छु भनेर अरूलाई बुझाउन मैले सक्दिनँ कि हाम्रो समाजको कस्तो नेचरको समाज छ हाम्रो जहाँसुकै चाहिँ तपाईँलाई बाहिर गयो भने तेस्रो लिङ्गी बाहेक कसैले केही बुझाउन सकिँदैन गएर यो काठमाडौँ बसेर बोलेर त्यति भए जस्तो होइन नि त बाहिरको मान्छेहरूको चेतनाको स्तर त्यो लेभल छैन तर एटलिस्ट एडभोकेसी गर्नलाई 2064 को डिसिजन नभए भए नाइदर अहिले हामी बसेर यसरी डिस्कसन चलाउन सक्थ्यो होइन न संविधानमा यो कुरा आउनेवाला थियो न यसरी चाहिँ हामी ओपन अप भएर चाहिँ अहिले आफूलाई लागेको कुरा त खुलेर माग्न पाइयो नि त लास्टमा गएर कोर्ट गर्ने त त्यही 64 को सुप्रिम कोर्टको फैसला हो होइन द्याट्स वाइ पहिचानको मामलामा पनि समलिङ्गी विवाहको मामला पनि इन टर्म्स अफ रिकग्निसन पनि 2064 को डिसिजन त इट्स अ ल्यान्डमार्क डिसिजन होइन त्यो नो वे होइन मेरो त हैसियतै पुग्दैन त्यो फैसलालाई क्रिटिसाइज गर्नु Thank you so much, sir. We now know the actual importance of this case. I'd like to ask the next question to Rukshana, which says that, do you have anything to convey to the youths who wish to understand and self-identify their gender and sexuality? I think this is also a very complicated question, especially like I'm society man saying there is stereotypes. It's hard even like about LGBTI people, but there are stereotypes. Yes, the boy, but say LGBTI, you want to say it's the behavior, so you say pocket transgender, but like how what's the stereotypes? Not about that. It's basically about exploring yourself. Especially a lot of transgender people, we know what we are since a very young age, early age, matter. Like we just didn't have the courage to put that words together. But like usually, so that when did you know you were different? आफूले पनि कहिले डिफ्रेन्ट हुन्छ र भनेर डिफ्रेन्ट भने त अर्काको लागि पो हुने हो त आफूले कहिले पनि डिफ्रेन्ट फिल हुँदैन आफूले जे फिल गरे हो त्यो त आफ्नो लागि कहाँ डिफ्रेन्ट हुन्छ त हैन सो I think it's more about exploring and especially about sexuality को कुराहरु हैन हाम्रो सोसाइटीमा एक्सप्लोर गर्न it's prohibited खालको हो नि त हाम्रो सोसाइटीमा sexuality explore गर्ने especially for women हैन like इज्जत लगेर चाहिँ यौन अङ्गमा जोडिदिन्छ हैन समाजकै इज्जत लगेर चाहिँ नि बोकेर हिँड्नु पर्या छ अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ a lot of people don't explore a lot of especially women don't
लाइक हुन्छ नि मास्टरबेसन समेत त एक्सप्लोर गर्न कतिलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ सो आई थिङ्क इट्स मोर अबाउट एक्सप्लोरिङ योरसेल्फ सम don't need labels at all के हुन्छ नि like enjoy your life live however you want to live हैन अनि त्यो गर्दै बिस्तारै आफूलाई बुझ्यो भने you'll get more confident के if you are हुन्छ नि then you'll like eventually get to the point मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है So I'd like to someone is raising hand so you can put forward your question and if anybody else has question you can raise your hand as well थ्याङ्क यू दिदी मैले चाहिँ सुजन सरलाई के सोध्न लागेको भन्दा अघि उहाँले नेपाल कानुन पत्रिकाको कुरा गर्नु भएको थियो नि त्यो कति सालको कति अङ्क हो भनेर त्यो मैले टिप्न लागेको थिएँ हजुरले भनिहाल्नु भयो त्यो राम्रोसँग सुनेन एकचोटि फेरि रिपिट गर्दिछु न त्यो 74 मार्कको नेकापो 2074 अङ्क 9 जस्तो लाग्छ हैन त्यहाँ चाहिँ यो जेन्डर आइडेन्टिटी अङ्क 9 मा छ निर्णय नम्बर नि म हेर्दिउँला अहिले एकैछिन है त मसँग कता मैले लेखेर आएको थिएँ हैन अनि सुनिल भण्डारी पन्त भर्सेस नेपाल गभर्नमेन्टको नि त्यो 64 को मा छ त्यो नेकापा 2064 मात्रले त आउँदैन होला नि त फेरि 65 को मा छ हैन त्यो पनि म साइट गर्दिउँला म पछि लिंक पठाइदिउँला कतैबाट हैन हजुर हजुर यो अहिले ठ्याक्क मसँग अहिले चाहिँ भएन हैन रुक्सानाले पठाइदिइराछ त्यही टिप्दा हुन्छ त्यही नै हो ए हस् थ्यांक यू है थ्यांक यू सो मच So if anyone has other questions regarding or queries regarding LGBTIQ rights in Nepal, then you can put forward your questions to our experts. Okay, I don't think there are more queries. So let's go to the concluding remarks, and I'd like to ask one last question to Sujan sir, and also like him to share his experience and make a concluding remarks on it. Would you like to give any suggestion to lawmakers regarding LGBTIQ rights? हाम्रो लमेकरहरु कस्ता छन् भने सबै कुरा थाहा छ थाहा नपाए जस्तो गर्नु यिनले के सजेसन दिएर के लाग्ने हो र हैन बुझ्ने मान्छेलाई सुतेको मान्छेलाई उठाउन सकिन्छ रे के अनि सुतेको एक्टिङ गरेको मान्छेलाई जति कुटी नि उठ्दैन भन्छ नि उहाँहरु त्यस्तै हो दे नो एभ्रीथिङ सबैलाई थाहा छ यो कुरा हैन नेपालको संविधान सभा बाजिनी गरेर कानुन बनाउनु हुन्न नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतासँग बाजिनी गरेर कानुन बनाउनु हुन्न अनि यो बाजियो भने भोलि सुप्रिम कोर्टमा जान्छ सुप्रिम कोर्टले व्याख्या गर्छ एनल गर्छ सबै दे नो एभ्रीथिङ हैन तर थाहा पनि कानुन त बनाउनुहुन्छ उहाँहरुले अहिले आइरहेको अब चाहिँ हैन यो के रे यो ह्युमन हैन चुनावकै कुरामा चाहिँ कुन कानुन कहाँ बाजिन्छ भन्ने कुरा आइरहेछ हैन यो उहाँहरु यस्तो पनि हुन सक्छ एउटा यो हाम्रा ल मेकरहरुमा पनि दुई तीन थरी हुनुहुन्छ के एक थरी मेयर स्पेक्टेटर बस्ने हेरेर बस्ने अर्का तालीसम्म ठोक्दिने अनि अर्का की प्लेयर हुनुहुन्छ की प्लेयरहरु चाहिँ मेजोरिटी फेरि त्यो ल ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ हेर्नु है नेपालको यो ल बनाउने की ल मेकरहरु भनेको ल ब्याकग्राउन्डकै हुनुहुन्छ त्यो याद गर्नुस् कुन पार्टीका कुन चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ता संसदमा छन् त्यो मैले नाम बताउन चाहन्न हैन सबैले देखाएमा हामीले हैन अनि उहाँहरु चाहिँ यसो सोच्नुहुन्छ होला के वकिलहरुलाई काम दिउँ न त बनाइदिउँ कानुन वकिलहरुले नि काम पाउँछन् जित हाल्छन् हैन कसैले नाम कमाउँछन् कसैले फेम कमाउँछन् कसैले दाम कमाउँछन् भन्नु पनि हो कि जस्तो पनि लाग्छ के यो कुरा मैले किन भनेको भन्दा संविधानको धारा 20 हेर्छु मलाई गजब लाग्छ कि संविधानको धारा 20 हेरेको भने संविधानको अब हामी डिफ्रेन्ट धारा कुरा गर्छौं हैन संविधानको धारा 20 मा कानुन व्यवसायी भनेर व्याख्या गरे है विश्वको कुनै संविधान हुन्छ यार कानुन व्यवसायी भनेर व्याख्या गर्ने कानुन व्यवसायी भने त भोलि त कानुन व्यवसायी ऐनले व्याख्या गर्ने होला बार काउन्सिल एक्टले व्याख्या गर्ने होला संविधानमै कानुन व्यवसायी भन्नाले को भनेर व्याख्या राख्नु पर्यो भन्छ कति वकिलहरुले हाम्रो वकिल ल मेकरहरुले कसरी चाहिँ हाम्रो लमा इम्प्याक्ट पारिरहनु भएको छ भन्नेको बेस्ट उदाहरण हो के त्यो विश्वमा कुनै संविधान देखाउनुस् जहाँ चाहिँ वकिल भने यो भनेर व्याख्या गरेर लेखा नेपालको संविधानको धारा 20 हेर्नु कानुन व्यवसाय हैन व्याख्या गरिदिनु भएको वकिलहरु अनि भनेको वकिलहरु कता कता की प्लेयर छन् है हाम्रोमा भन्ने कुराहरु अहिले पनि मैले भनिरहेको छु अधिकारीको इभेन्ट हैन तर एकदमै खुसी लाग्ने कुरा चाहिँ के हो भने हैन अधिकारका कुरा यो रुक्सानाले भने जस्तो कतिपय कुराहरु एकदम टेक्निकल प्रब्लम छ कतिलाई अन्यमा फिट हुन मन लाग्दैन हैन तर एटलिस्ट हामीसँग केही त छ नि सुप्रिम कोर्टको 6-7 वटा फैसला 6 वटा छ जस्तो लाग्छ सबै कानुन पत्रिकामा फेरि सुप्रिम कोर्टको फैसलाहरु त कतिपय चाहिँ तपाईको बुलेटिनमा थन्किन्छ के तर यो एलजीबीटीआई रिलेटेड जति फैसला भए 6 वटा फैसला 6 वटै नेपाल कानुन पत्रिकामा छ हैन यो पनि एउटा किसिमको चाहिँ सुप्रिम कोर्टले के सोचेरै चाहिँ पब्लिश गर्यो होला भन्ने लाग्छ मलाई हैन अर्को कुरा
हामीसँग संविधान छ, हामी यसरी डिस्कसन गर्न सक्छौँ होइन। हाम्रो सोसाइटी रिलेटिभली एकदमै टोलरेन्ट सोसाइटी हो भन्ने लाग्छ होइन। युरोपतिर हेऱ्यो भने पनि अमेरिकातिर हेऱ्यो भने पनि विशेष गरी यो ट्रान्सहरूलाई एकदमै हेट क्राइमहरू के हेट क्राइम भन्छ त्यहाँ त्यो होइन, चक्कुहरू हानेको हाम्रो त्यस्तो किसिमको एकदमै घटनाहरू पनि एकदमै कम सुनिन्छ होइन। वी लिभ इन अ भेरी एलजिबिटिआई फ्रेन्डली कन्ट्री होइन, र यो किसिमको डिस्कसन गर्न पाछौँ वी सुड फिल प्राउड होइन। बाँकी कुराहरू अब टेक्निकल कुराहरू भनेको त किन संसारमा कुनै पनि चिज स्टेबल छैन कि, नथिङ इज स्ट्याटिक होइन। वी लिभ इन अ भेरी प्रोग्रेसिभ सोसाइटी, सुनर अर लेटर थिङ्स विल चेन्ज होइन, बिस्तारै सबै कुरा चेन्ज हुने हो, एकैचोटि सबै कुरा त चेन्ज हुन्न। बट वी लिभ इन अ भेरी एलजिबिटिआई फ्रेन्डली कन्ट्री। अनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट डिस्कसनमा मलाई इन्भल्भ गराएकोमा विशेष गरी स्मार्ट वकिल टिमलाई थ्याङ्क यू भेरी मच होइन। कुनै दिन अब कुनै डिस्कसन भएछ भने फेरि पनि कुरा गरौँला। थ्याङ्क यू भेरी मच। Sure, sir. Thank you everyone for joining this session, and I'd like to specially thank our experts Rukshana, Kapali and Sujan Panta sir for being here and giving us the insight on LGBTIQ rights in India. Thank you again, all of you, and especially Rukshana, Kapali and Sujan Panta sir. It was much needed because we all were not so known about the LGBTIQ rights in Nepal, and we've known about your personal experience as well. So it was very fruitful, and thank you again for joining this session. And if you have any queries, you can put it in Smart Wakil website as well. You can ask questions there. So we'll see you in the next webinar. So thank you very much.